سجالنا هيدو سخبنا ربنا الدنيا آخرت سياقا ما تشيزون تنتق ولا والله إن شاء الله ربي بكا قدون سياقا ونتي أما ونيتو عايز يقولوا إن شاء الله ربي إنجزي قبا أبدت بيا بكات أنا خيسا سياباسو جنيتو عايز يقولنا إن شاء الله نفكم مدين نفجرات دو أمري وليف مريرات لا سمانو ورا إلمان كاري ولا راحوا ربي سناتاسو سجنيتو سجالنا هيدو سخبنا آمين آمين حبيبتي شكرا هيك ما دبتي دبتاش الو ايوه Carraan af kennuu hin dandeenye garuu jalqaba irratti mana kee kana nagalchuudhaaf baay'ee galatoomii jedha garuu waan nan dubbachuu barbaada. Jechuun fakkeenyaaf TikTok keessan irratti bakka gisee baay'ee akka nama namaatitti waan barnoota tokko nama barsiisuu jirtanii kanaafuu galatoomaa gaaliidhaan moo هاي ركون kaan itti gartee immoo abbaan fedhe osoo waan fedhe jedhu fuun beektaa ilma namaa ta'a. واكيد Ilma namaa hedduudhaaf fakkeenya ta'uu jirtanii jabaadha akkanumatti itti fufaa qaaliidhaan Oromoo namni baay'een isinirraa baratee gartee jaalala oomishu jira. تولي قالتهم Jiraadhaa nu boonsitanii rabbi isin haa jiraachisu qaaliidhaan Oromoo sabboontota. هاي وبلسوا Ayyee. sabun untuk dubadhu sabun tu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل عيد مبارك بقت تسلين عيد اللي كم حبيبتي نقا فيا زرتها نجا ولو ما أنا بقت تجيني الحمد لله قالت والله من بفحسن ربي بلتي خيري بلتي قمت جدا سنياتا تسو رمتا سدتا خا سنجالة والله قالت أمي شكرا السلام عليكم قالت من nagal choice tu no bere jira baay'ee natti haasa'uu maddeen ta'u هاي حبيبتي شي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمين غازرتا إدس بقرات سنجرنا مكوش قالينا ما شاء الله سرازني بقمتي قالت أمي شكرا ولو ما أنا بقت تجيني عملتي gammachuu mataa jalaa inshallah rabbiin daran kan uuman kan siifaa godhu inshallah mana keessallee Ameerikaan biyyoota guddatti keessa rabbiin si yaadaafu gammachuu daangaan qabni rabbiin si haa gammachiisu faamiliin billaansaa faamilii jaalalaatii faamilii tokkummaatii inshallah waa baay'ee barree hanga faamilii kee taane jaalalas barree jibba فاميلي بلاچا نمان قلتو بربادو بربادن بري ساكو من تقول عشرين انقلچا هاي حبيبتي شكرا هدونا قلتومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلا يفتو جمد هنا قلت ما نسيتي دقاتا إن بيفتو شاء لكم الله استقبر ليت وجي جراسين جاكشتي فيها itu si jalan tanah والله نوري تابي زاجر آمين آمين هادوكو بيفتو لكم استقبر ريتو جراتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكشة وأنا بيك بس ياد كيف نجرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته baga gammadee konkolaatiin jennee jira makka teenya nuti gammachuu teeffeenaa baga nuu gammaddee ganallee nuu gammadee adda
الدنيا في آخرة اللي ربي سيعمل كيسون سنجا بريتو تينيا أسمانو فاملين تينيا اللي نتيتو تكتلتو معام جول لتينيا أوروميا روزي روزا بيفتو جالتو والله إسان اللي نتي إسان التي ماتا قبني والله إسان اللي نتو تكاكنو بلتون فتو وربان والله إسان يتو كانتو ما كامل جودا شكرا سين جنة هندي كيسانو كسين جنة وزي هندي كيسان جان جان كان يلي نبري ديرتو ربي بري ديرتو سنة غنو سنين جا خلاص هي باي أي هنو يدي أكمينا كا أي ما تيه باين قالت هو مسنجنا عمري ديرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاميلي الله شكرا هنو هاي الشلبو أمرتي أكمينا كا أمرتي نجا كبدو إيرنا كمسلا إيرني سمبرا تري مرة بيفتو ننجرتو أوروميان اللي ننجرتو وجعلتو ننجرتو نجرا روزين سلاسيتو كاميرا ماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خانوي thank you so much thank you يا حبيبتي وعليكم السلام ورحمة الله أكم نجا فينا قبضني بليه في كالي. نجا قبل عندي كينيا وكمتي الحمد لله. إذا زرعت. فيا إيسا وشو نيجي قلتي ما انت عديتي إليلي يا إليلي ما في. ما جلستي بر سمعنا كده تراجعت ما سمعنا أنت اللي سمعت. إيش؟ إندي بس مش هقول. هو يجي رجل تاني هاي عملتي وانا تينا هنت زيرت نركي ما نرنتي thank you so much بريد بيجي وانتي تر كلا تومي أكم إيدي سمبرا وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويجي حبيبتي نعم نكانك وي وانت أنا جبتي وانت أنا لسه نيتي تريدرتك عمال زيتي ما جدي والله ننجرة ننجرة ما في تجربة قيمة تسجل الدكتور والله يعني لين كانوا زمان احنا بيجرا يجرو حرمون أما سجرانا من بس يلا رفيع زعلان تينا سيل تقول لا تابنا والله أنا نسجل أنا بس عجلت نقام الحمد لله رب العالمين تعملي صدقان كأنه يبصي شاي وهي جوا فياك أبو نقام الحمد لله زايدة يترفع والمانو thank you
man taabtaa godhuutuun erge garuu erge akkan arge lakkoofsallee tuqan galatoomii nagalchuu baay'ee sidaa. Maagii huccuun taniidhaati. Huccuu barakka biyya namaa gaafa deemte huccuu giida. Huccuun binnaaf nama binnaa mul'ifan. Taniidhaati naan jalatti. Taniidhaa miti hojii maalinni? Maagii eessatti bada gaazgaa? የፖለቲካ ሮድማፓቸውን ሳያስተካክሉ የፖለቲካ አስተላለፋቸውን ሳያስተካክሉ ትናንት በነበሩበት መንገድ ላይ ጭንቅላታቸው ላይ 30-40 ዓመት የቆሙ ሰዎች ጋር አንድ ለአማራ ታገላለሁ የአማራ ነፃ አውጪ ነኝ የሚለው ምን ያደርጋል ከሆነ ግና ከቲፒኤልኤፍ ጋር እንደው እንደ ታክቲካል ብትለው ከልደቱ አያሌው ጋር ሸረቢያ ልደቱ አያሌው ህገ መንግስት መቀየር አለብኝ ኢትዮጵያ በምትባለው ሀገር አምናለሁ ይላል። እኔ እስከማውቀው እስከገባኝ ድረስ አማራ የሚባለው ኃይል ተጠቂ ኃይል አማራ የሚባል ሀገር ለመመስረት አይደለም ይታገል። ልክ እንደ ኦነግና ልክ እንደ ህወሓት አይደለም። ስለዚህ እነሱ ለትግራይ ሀገር ለሚመሰርቱት ኦነግ ለኦሮሞ ሀገር ለሚመሰርተው የአማራ ነፃ አውጪ ግንባር ነኝ የሚለው እዛ ጋር ድንጋይ ለማቀበል ነው ለትግራይ ዲፋክቶ ወይ ደግሞ ለኦሮሞ ዲፋክቶ ነው ጥያቄ። እንደ ኦነግና ህወሓት ከብልጽግና ጋር በምን ይተናነሳሉ ነው? ምክንያቱም ያለው አገዛዝ ኢህአዴግ ስሪት ነው። ያለው አገዛዝ የስብሐት ነጋ ስሪት ነው። ስብሐት ነጋ አማራንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልክ አስገብተናታል ያለውን ሰውዬ እዛው ተቀምጦ ፊውዳሊስት እያለ አማራን እንግዲህ በአማራ እያለ መስደብ ስለማይችል አማራ የሚባሉ በፊውዳሊስት ቀይሮ አማራ እያለ እርካንን እያወጣልን ምን አይነት የፖለቲካ ቤት ስራ ነው የሚሰራው? ህወሓት እንደ ድርጅት በአብዛኛው ትግራይ ወጣት አክቱ ላይ የተተፋ ድርጅት ነው። የትግራይ የተፋውን ነው እኛ ብድግ አድርገን የምናነሳው። ኦነግ እያየነው ነው በኦሮሚያ ላይ ምን እየደረሰበት። ስለዚህ አንዱ ትግራይ ለዛው ህወሓቶች ህገ መንግስት ይከበርልን፣ የወልቃይትና የራያ ጥያቄ ይመለስልን የሚሉ ሰዎች የሚሉ አንድ ስልክ እየገባ ቢሆን ለምን እንደሚደውሉ እኮ ግራ ይገባል። የሚሉ ሰዎች እዚህ ጋር መጥተው ምን ይሉናል? የአማራ ነፃ አውጪ ነኝ ግንባር የሚለው ለአማራ ታገላለሁ የሚለው አካል መጥቶ እዛ ጋር ከኦነግና ከህወሓት ጋር ተቀምጦ ለአማራ መፍትሄ ያመጣሉ ይላል። ኤክስኪውዝ ሚ አሁን ፓራዶክስ ያሆንብኝ ህወሓትንና ኦነግን ትክክለኛ ድርጅቶች ናቸው ብዬ አብይን አህመድ ላይ ጣት መቀሰር ብቻ እንደው ምን ከምን ይተናነሳል? አብይ አህመድ ከህወሓት ከኦነግ በምን ይተናነሳል? በመግደል ከሆነ አብይ አህመድም እየገደለ ነው፣ ኦነግም ገሏል፣ ህወሓትም ገላለች። አንዱን ግፈኛ ለማስወገድ ብለህ ከአንደኛው ግፈኛ ጋር እንደ አማራ ነፃ አውጪ ግንባር ስትለጠል ጥያቄ ምልክት እናመጣለን። ህወሓት የሄደችበት የፖለቲካ ሮድማፕ አላስተካከለችም። በትናንትና አቋማቸው ላይ ያሉት ኦነግም ህወሓትም ምንድነው የኛ ሚና? ምንድነው የኛ ጨዋታ እዛ ውስጥ? ስለዚህ የመሪው ራሱ እዛ ጋር አፋባ የሚባለው ድርጅት በዘመነ ካሴ የሚመራው እዛ ጋር ገብቶ ራሱ መላተሙ ለእኛ ውርደት ነው። ምክንያቱም እኛ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ለዲፕሎማቶቹ የምንለው ዛሬ ላለንበት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ መሰረታዊ ተጠያቂዎች ብልጽግና፣ ኦህዴድ፣ ህወሓት ነው የምንለው። ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብልጽግና ጠላት ነው ብለን አይ ኦነግና ህወሓትን ወዳጅ ነው ስንል እኮ ፓራዶክስ እኮ ነው። ስለዚህ ዘመነ ካሴ እዛ ቦታ ሄዶ የተገኘው አፋባ የሚባሉ ድርጅቶች አርበኛ እነ መሬ ወዳጆ፣ እነ ደሳለኝ፣ እነ ዘመነም፣ እነ አስረሰን ምን ፖለቲካ ነው የሰሩት? እዛ ጋር ነው ምን አለ ወንድማችን አቶ የተከበሩት አባታችን አቶ የታችሁ ጋር ነው ለብሔር ብሔረሰቡ ማንቃት ነው። የአማራ እኮ ማታገያ እኮ ወረቀቱ እኮ አፋን እኮ ያወጣ እኮ ይበቃል። የአማራ ህዝብ እኮ በጠላትነት እኮ ኦሮሞን ወይ ትግሬን ፈርጆ እኮ የሚያደርገው ትግል እኮ የለም እኮ። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የአማራን እኮ ኮዝ እኮ ያውቃል እኮ። ቅድም ሶራ እንኳን ከጠየቀው የብልጽግና ደጋፊ ነው። በኮዙ ላይ እኮ ምንም ጥያቄ የለንም እናውቃለን ብሏል። በአስተላለፉ ላይ ነው ችግር ያለብኝ ብሏል። እዚህ ኮዙን ያውቃል የአማራ ህዝብ። የአማራ ህዝብ የሚታገለው የኦሮሞን ህዝብን አይደለም። የአማራ ህዝብ የሚታገለው የትግራይን ህዝብን አይደለም። የአማራ ህዝብ የሚታገለው ስርዓትና ቡድኖችን ነው። ስለዚህ
ከኦነግ ጋርና ከህወሓት ጋር ተቀምጠህ ለኢትዮጵያ የምታስተላልፍለት መልዕክት ምንድን ነው? እነዚህ ትግራይ እንደ ሀገር እንድትሆንና ኦነግ የሚባለው የኦሮሚያ ስርዓት እንዲሆን እኔም ድንጋይ ያቀብላሉ ስትል ለኢትዮጵያ ጠላት ነው የምትሆነች፣ ወዳጅ አትሆንም። ለምን? የኢትዮጵያ ህዝብ በሰፊው አንድ ደቂቃ ተከልሏለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ በሰፊው የሚያስበው ምንድን ነው? ኦነግና የሚባሉት ቲፒኤልኤፍ ላለፉት 30 እና 40 ዓመታት የኢትዮጵያ ጦስ ናቸው። ከእነሱ ጋር ስትታይ ትደመራለህ እንጂ አትቀንስም። ሁለተኛ ዙር በደንብ መጣበታለ። ቴዲዬ አመሰግናለሁ። ለማስተካከል ያህል እኔ የኦነግ ደጋፊዎች ዋና ዋናዎቹንም ኢንተርቪው አድርጌያቸዋለሁ። ማኒፌስቶቸው ላይም አለ። ምናልባት እንደዛ የማለት መብት ግን የተጠበቀ ነው። የመገንጠል ጥያቄ ግን በማኒፌስቶቸው የለም። ግን ካርታ ይዞ የሚዞሩ ታዲያ እሱ መብት ነው። ጀስት ለእንትን ለጀነራል እንትን ነው መብት አይደለም። የኦሮሞ እኮ ነፃ አውጪ ግንባር እኮ ነው የሚለው እኮ አልኩ እኮ አንተ ማኒፌስቶቸው ላይ እንደዛ የሚል የለም ነው ያልኩህ እንጂ ለምን የተናገርክ አይደለም። አንተ ያልከሽ እንጂ የከለከልኩ አይደለም። እሺ እሺ ቴንክ ዩ ዳኒ። ኦኬ አኪላ መጥቷል። ወደ ድጋሚ ወደ ሶራ ነው የምንሄደው። ከዚህ በኋላ የመጨረሻው ተናጋሪ ዳኒ ነው። ለሁላችሁም የመጨረሻ 6 ደቂቃ አደረግና 3 ዙር በ6 ደቂቃ ለሁላችሁም ከሶራ ይጀምራል። ሶራ አንድ ከተናገርክ በኋላ 2 ዙር ይቀራል። እዛ ከ3 ዙር በኋላ እንደዚሁ እንዳማረብን እንሰነባበታለን። የዕለቱ ማብቂያ ይሆናል ማለት ነው። 6 ደቂቃ አለ። ሰዓት እዚህ ጋር ላስተካክልና ሶራ ከታዘብከው መቀጠል ትችላለህ። ቀጥል። ድምፅ አይሰማም። ሚዩት ላድርግ። አሁን ይሰማል። አሁን ይሰማል። ቅድም ብሩክ ከተናገረው ላይ እንነሳና አሁን ብሩክ ትልቅ ነገር ነው የተናገረው ንግግር ለምሳሌ እኔ መንግስትን አልደግፍም ብሏል። ግን በባህር ጉዳይ ግን ማንንም አልሰማም ነገር ብሏል። ይህ አሁን ትልቅ ትምህርት ነው። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የውስጥ ችግር አለብን። አብይን እንጠላለን ወይ አብይን እንወዳለን። ግን በሀገር ጉዳይ ሲባል ይባስ ከሌላ አቋም ነው የምንይዘው። ይህ አሁን ትልቅ ንግግር ነው። እሱ ከመንግስት ጋር ያለው ችግር የመንግስት ችግር ነው። ግን በሀገር ጉዳይ በባህር ጉዳይ ግን አሽራን ይተነስታል። ይሄ በጣም በቃ ትልቅ ፖይንት ነው። የእኛ ሀገር በብሔር ፖለቲካ የሚያምን ሰው ይሄን ነው በቃ መገንዘብ ያለበት። የብሔር ፖለቲካ ነው፣ ግን በሀገር ጉዳይ ሀገር ጉዳይ ነው። እና ብሩክ ባለው ነገር ላይ ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ስትፈራረም ከሶማሊያ ጋር ሄዶ አሊያንስ የፈጠረው የኤርትራ መንግስት ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት ነገሮችን እያደረገ ለምሳሌ ከግብፅ ጋር ሆኖ ብዙ አይነት አሊያንሶች ከአልቡርሃን ጋር ራሱ እየሄዱ ብዙ አይነት የኢትዮጵያን ዲስታብላይዝ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራው የኤርትራ መንግስት ነው። በአፋቸው ልክ ነው፣ ሁሉም እኮ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም እኮ ሰላም ወዳድ ይላል። ከጀርባው ግን የሚሰራው ስራ ሌላ ነገር ሊሰራ ይችላል። ግን እንደዛ ስላለ በጣም ሰላም ወዳድ ነው የኤርትራ መንግስት ብለህ መናገር በጣም ከባድ ነው። እንዳለውም ቴዲ እነሱ ትንሽ ህዝብ ስለሆኑ ዋስትናቸው በኢትዮጵያ የበላይነት ላይ ከተጫነባቸው ሊሰጉ ይችላሉ። ይሄ እውነት ነው፣ ሀቅ ነው። ግን የሁለቱ ሀገራት ተስማምተው በጋራ የሚሰሩበት አንድ ነጥብ ያስፈልጋል ወይ? የሚያግባባ ነገር ላይ መስራት ይቀላል። በባህልም በሃይማኖትም በተለያዩ ነገሮች የተሳሰረ ህዝብ ነው እና ይህንን ህዝብ እንግዲህ ለይቶ መለያየት የማይቻል ህዝብን በትናንሽ የፖለቲካ ስህተቶችና በግትርነት ምክንያት ወደ የማያባራ ጦርነት ውስጥ መግባት ተገቢ አይደለም። በ1990 እኮ ለምሳሌ ጦርነት ተካሂዷል። ያ ሁሉ ሰው አልቆ ግን መሬቱን እንኳን አሁን እኮ ማን እንደሚጠቀምበት እኮ ግራ የሚያጋባ ማንም እኮ አይታወቅም። ለምንድን ነው ያ ሁሉ ሰው መስዋዕትነት የተከፈለው እንኳን ብትል ምንም እኮ በቃ ዩዝለስ የሆነ ነገር በቃ ሰው ነፍሱን የገበረበት ያ ሁሉ ዋጋ የተከፈለበት ያ ሁሉ ቀውስ የመጣበት ነገር እንኳን ለማን ነው? በቃ ባድመ፣ ዛላንበሳ አሁን የት ላይ ናቸው? ማን ነው እንትን የሚላቸው? አሁን ኖርማሊ ባዶ ኤሪያውን እኮ ሰዎች እኮ እንትን እያሉበት ልክ እንደዚህ ነው ዋጋ እየተከፈለ። አሁንም እኛ እኮ ወደቡም ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት ቢያሸንፍ አሸነፈ ይባልና ጦርነት ተነስቶ ወደቡ ማስተዳደር ቢጀምር ስቴብል ሆኖ እኮ ማስተዳደር አይችልም። የኤርትራ ህዝብ ካልፈቀደ
ብዙ ጥቃቶች ይደርሳሉ፣ ብዙ አደጋዎች ይመጣሉ። እንደ ልብ ማስተዳደርም አይቻልም። ከጦርነቱ በላይ ብዙ ዋጋ ይከፈላል። ግን በሰላም በንግግር በነገሮችን በመፍታት በማስተዋል በዲፕሎማሲ ቢሆን የተሻለ ነው። የሁለቱም መንግስታት ከጸብ አጫሪነት ሁኔታ ትንሽ ጋብ ብለው ነገሮችን አስተውለው ለዘላቂ መፍትሄ ህዝቦችን በማይጎዳ መልኩ ህዝቦችን ድጋሚ ወደ ችግር የማይፈጥር ይህ የምስራቅ አፍሪካ ችግር አሁን ሱዳን ላይ የሚያየን ነው። አንድ ከተጀመረ ጦርነት በቃ የሚያባበሰው ሰው ብዙ ነው። እዚህ ጦርነት ላይ የፕሮክሲ ዋር ሊፈጠር ይችላል። ብዙ ኃይሎች ፍላጎት አላቸው። ያንን እያየን ነው። ሱዳን ላይ እኮ ሀይሚቲ ብቻና ዳጋሎና አልቡርሃን ብቻ አይደለም የሚዋጉት እኮ ብዙ ኃይሎች ነው የሚዋጉት እኮ። አንድ የጦርነቱ ይጀመር እንጂ መሳሪያ የሚያቀብል ነገሮችን የሚያባብስል ሰው አይጠፋም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ቢጀምሩ ረጅም ጦርነት ነው የሚሆነው። እንዲህ በቀላሉ አያልቅም። እና ነገሮች ጦርነት የማይጀመርበትን ነገር በፈለግ ነው። የአማራ ክልል ጦርነት እኮ ይኸው እንደ ቀልድ 2 ዓመት ሆነ። በዚህ ወጣ ሲባል በዚህ ገባ ሲባል ማንም ህዝብ እየተጎዳ ነው እንጂ ትምህርት ቤት እየተዘጋ ከዛ ውጭ ምን አተረፍን? ከጦርነት ትርፍ የለውም በአጠቃላይ። ግን ያንን ነገር እንዳይሆን ሰከን ብሎ ሁለቱ መንግስታትም ቁጭ ብሎ ቢያወሩ፣ ዓለም አቀፍ መንግስታትም ይህንን ነገር እንደው አይተውም ቢሆን ወደ ተሻለ መንገድ ወደ መፍትሄ ቢያመጡ አሪፍ ነው ባይ ነው። እንትና ሊያሸንፍ ይችላል፣ እንትና ሊያሸንፍ ይችላል፣ እኔ ሱፐር ፓወር ነኝ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ዳኒ የሚኖርባት እስራኤል እኮ በጣም ሱፐር ፓወር ሀገር ነች። ግን ሀማስን መግዛት እኮ አልቻለችም። ይባስ እንደውም ፍልስጤሞችን እያስታጠቀች እኮ ነው አሁን እየሰማን ያለው። ይባስ ማለት ነው። ጦርነት አንዴ ከተጀመረ ውስብስብ ነው፣ በቃ ማለቂያ የለውም። በመሀል ግን ንጹሃን ነው የሚጎዱት። ብዙ አይነት ችግሮች ነው የሚጎዱት። የሩሲያን ጦርነት እንደዛ ነው የሚያሳይ።